नाजरीन आदाब, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं 95 उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। फलकनुमा पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में कार्डन सर्च प्रोग्राम मुनक़िद। कुशाईगुड़ा पुलिस मुलाजिम ने फुर्ती का मुजाहरा करते हुए बचाई नौमौलूद की जान। जिले जगतियाल में शौहर के हाथों बीवी के बेदर्दाना कत्ल की वारदात। रियासत आंध्र प्रदेश की वजीर रोजा के हाथों 3 करोड़ के सरफे से तामीर करदा हरिता रिजॉर्ट का इफ्तिताह। और अब खबरों की तफसील। फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद से वाबस्ता DI अशोक कुमार और SS नागराजू की हिदायत पर फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद में गाड़ियों की तनक़ी मुहिम चलाई गई और मुनासिब दस्तावेज़ात मौजूद न होने पर उन्हें जब्त किया गया। रात के वक्त सड़कों पर घूमने वाले नौजवानों और बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने वाले नाबालिग लड़कों को वार्निंग दी गई। नंबर का कमर तोड़ दो। डेकोरेशन करके नंबर मिट गया ना जी। नौमौलूद को दुनिया में आए हुए अभी चंद घंटे भी नहीं गुजरे थे कि संगदिल वालिदैन ने उसे एक अपार्टमेंट के अहाते में फेंक दिया। अपार्टमेंट के मकीनों ने देखा कि नौमौलूद को किसी ने वहां छोड़ दिया है और अभी वो जिंदा है। फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी गई और 108 एम्बुलेंस को भी इत्तला दी गई। इत्तला के साथ ही कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता SI साई कुमार चंद लम्हों के अंदर ही मुकाम वाक़े पर पहुँच गए और उस मासूम को गोदी में लेकर बगैर इलाज हॉस्पिटल मुंतकिल किया। इस तरह से उन्होंने साबित कर दिया कि पुलिस मुलाजिमीन न सिर्फ सारिकीन को सज़ा देने के मामले में सख्त रवैया इख्तियार करते हैं, वहीं मासूम और बेयारो मददगार बच्चों व अफराद के लिए अपने सीने में ममता से भरा दिल भी रखते हैं। साई कुमार के जज्बे की हर गोशे से सिताइश की जा रही है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए उस नौमौलूद को पहले तो खानगी हॉस्पिटल ले जाया गया, बाद अज़ां उसे बेहतर इलाज के लिए नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया।
ఎక్కడి నుంచి పడేసాడు ఇప్పుడేనా ఇప్పుడే సార్ 5 minutes అవుతుంది అంతే. ఆ గోడ మీకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కిందికి దిప్పు మనం పడేసరికి ఏమని చూస్తుంది. 108 వచ్చిందా? अरे हॉस्पिटल जिले सुरियापेट के हुजूर नगर एससी गुरुकुल स्कूल के 11 तलबा बीमार हो गए और हॉस्पिटल में जेरे इलाज हैं। तफसीलात के मुताबिक 5वीं जमात में जेरे तालीम तालिबे इल्म के वालिदैन ने उसे खाने के लिए खजूर दिए, लेकिन वो ये देखना भूल गए कि उनकी डेट एक्सपायर हो चुकी है। उस बच्चे ने खजूर अपने साथियों में भी तकसीम किए। इस वजह से तलबा की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें बगैर से इलाज हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। शिवरिंग కొంచెం కంప్లైంట్ మీతో మోషన్స్ అవుతున్నాయి వామిటింగ్స్ ఓన్లీ వామిటింగ్స్ కంప్లైంట్ సార్ కొంచెం పెయిన్ అప్లై చేస్తారు కంప్లైంట్ పెయిన్ ఉందండి జ్వరం ఉందా చలి పడుతుందా शिवरिंग కొంచెం కంప్లైంట్ ఏదా రోడ్డు మీద కొనుక్కొచ్చారా ఏమన్నా నిలబడ్డాను కొంచెం బ్యాక్ చిన్న 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 తను తీసుకొచ్చాడు సార్ ఏమంటారు పేషెంట్ తీసుకొచ్చాడు ఆ ప్యాకెట్ తీసుకొస్తే తను తీసుకెళ్ళి అమ్మకి పంచాడు ఈ బాబు పంచాడు సార్ ఫస్ట్ ఈ బాబు కొద్దిగా ఇబ్బంది ఉంది సార్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి అంటే ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు సార్ స్టేబుల్ ఉన్నారు సార్ ఏం జరిగిందమ్మా? రేవంత్ 3 days బ్యాక్ వాళ్ళ నాన్న వచ్చింది సార్. అయితే వాడికి ఇది ఇచ్చింది సార్, ఖర్జూరాలు తెస్తే ప్రణయాన్ని ఎవడు గుంజుకొని అందరికి పంచింది సార్. అందరు తిన్నారు సార్, ఊసారు సార్. ఊసి వాంతింగ్స్ అయినాయి సార్. ఎప్పుడైనా తినంగా ఒక 2-3 నిమిషాలకి అయినాయి సార్. అయిన తర్వాత అందరు కక్కురు సార్. కక్కున్న తర్వాత సార్ దగ్గర పోతే సార్ ఫోన్ చేస్తే సార్ వచ్చింది సార్. సార్ వచ్చాడు తీసుకొచ్చింది సార్. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? అప్పుడు బాగానే ఉంది సార్. అందరు బాగున్నారా? ఎంతమంది ఎట్లా జరిగింది? 10-15 మంది ఉంటారు సార్. ఎన్ని గంటలు తీసుకొచ్చిండు సార్ కాగానే 8 అయితే సార్ తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్? బాగానే ఉంది సార్. ఓకే ఓకే. ఎంతమంది వచ్చారు ఇప్పటి వరకు మీ స్టూడెంట్ మీ పిల్లలు? 10-15 మంది. ఓకే. जिले जगतियाल में शौहर के हाथों बीवी के बेदर्दाना कत्ल की वारदात पेश आई और मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। पेगड़ापल्ली मंडल के दोमुलाकुंटा गांव के गंगवा नामी खातून खेत में काम कर रही थी कि शौहर ने चाकू से हमला करते हुए उसका बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी। पेगड़ापल्ली एसआई श्वेता मल्याला सीआई रमनामूर्ति ने मुकामी वारदात पर पहुंचकर केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। मुकामी अफराद ने बताया कि रमेश ने 3 साल कबल अपने बेटे का भी कत्ल कर दिया था और अब उसने अपनी बीवी का कत्ल किया है। రెడ్ కలర్ రెడ్ కలర్
వీడికైతే రారా ఏర్పడతలేదు మొత్తం ఉడకదు మళ్ళీ సెట్ చేస్తాను ఉంటాయి కదా మేడం नौ माह तक अपने पेट में पालते हुए कई तकालीफ झेलकर बच्चों को पैदा करने वाली माँ और मुश्किलात से लड़ते हुए अपने बच्चों को बेहतर ज़िंदगी फ्राहम करने में अपने आप को भूल जाने वाले बाप को ही उनकी नालायक औलाद ने घर से बाहर फेंक दिया। उन वालिदैन का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने जायदाद की तकसीम नहीं की। ज़िले महबूबाबाद के गुडूरू मंडल के कोबल तांडा के सेवालाल और मलुकम्मा को 3 लड़के हैं। उन्होंने मेहनत से कमाई रकम से 4 एकड़ अराजी खरीदी थी, लेकिन बड़े बेटे ने उन्हें पता किए बिना ही उस पर कब्जा कर लिया और अपने ही वालिदैन को घर से निकाल दिया, जिसके बाद ज़ईफ़ वालिदैन गुज़िश्ता 15 दिन से बस स्टेशन में रह रहे हैं। मुकामी अफराद ने ओहदेदारों और पुलिस से अपील की है कि इस जानिब तवज्जो देते हुए इन ज़ईफ़ुल उम्र अफराद की मदद की जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। సాగుంటే నా పెద్ద కొడుకు వాడే ఆక్రమించుకున్నాడు. ఇద్దరు కొడుకులు ఏమంటారు, నువ్వు భూమి వానికి ఇచ్చిన కదా వాని దగ్గర పోయి తిండు వాడు బతుకు అని ఇద్దరు కొడుకులు అంటారు. వీడేం నీ భూమి ఎక్కడిది, నేను కొన్నా అని వీడు అంటాడు. ఇప్పుడు ఆ భూమి నాకు ఇప్పిస్తే దాని ఆధారంగా నేను బతుకుతా. మీరే తల్లిదండ్రులు ఈ ఆధారం మాకు ఇచ్చి ఇయ్యను. మలికమ్మ నా ఎన్ని రోజులు ఉన్నారు బస్ స్టాండ్లో? బస్ స్టాండ్లో 15 రోజులు, నెల రోజులు. ఆ చుట్టుగా చెల్లె ఇంటికాడ పోతే చెల్లెకి తిట్టిండ్రు, తమ్ముని ఇంటికాడ పోతే తమ్మునికి తిట్టిండ్రు, బుక్కెరవి ఇంటికాడ పోతే వాళ్ళకు తిట్టిండ్రు. ఇప్పుడు 15 రోజుల కాడ నుంచి హోటల్లో చాయ్ తాగుతాను, ఈ బస్ స్టాండ్లో బంటాను. చీర కట్టుకునే దానికి లేకుంటే ఒక ఆమె చీర ఇచ్చింది నాకు. నా భర్తకు ఒక ఆయన దశల్లి కొట్టించిండు. అయితే ఇగో మూటలు మా మూటలు చూడుండ్రి, ఇక్కడనే ఉన్నాం నాయన, ఇక్కడనే పంటున్నాం, ఇక్కడనే తింటున్నాం. ఇక్కడ బస్ స్టాండ్ బెజారైంది మాకు. ఇదే ఇల్లు సంసారం చేసిండు నా పెద్ద కొడుకు నా పెద్ద కొడుకు. దండం పెడతా మీ పాదాల కింద, మాకు ఏం ఆధారం చూపిస్తారో చూపిస్తుండ్రి అంతే నాయన. ఇక మేము ఏం అడగతలేము, ఆ 4 ఎకరాల పొలము అను మాకు ఏదైనా ఆధారం మీరే చూపించాలి. అదే బతుకు తీరు మాకు, ఇంకా బతుకు తీరలేదు. ఆయనకు ఒకటి వస్తే ఒకటి రాదు, ఆయనకు చెవులు వినేడు, ఆ కళ్ళు కనబడేదు, నా కాలు నడకలు లేవు. ఇగో ఇంత బతుకు మీద ఉన్నాం. ఈ బతుకు మీద మాకు ఎల్లగొట్టిండు నా పెద్ద కొడుకు పెద్ద కొడుకు. నా పేరు భానుధరి. గత 15 రోజుల నుంచి వెళ్ళి విశాఖపట్నం తండా బిల్లది నివాసము. 3 కొడుకులు. పెద్ద కొడుకు వీళ్ళ స్థలాన్ని ఆక్రమించుకొని 4 ఎకరాలు తన పేరు మీద చేసుకొని, మీకు స్థలం ఎక్కడదని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళగొడితే వీళ్ళు బలార్సలా ఉండడం జరుగుతున్నది. అక్కడ 2 కొడుకులు కూడా ఉన్న ఆస్తి అంతా పెద్ద కొడుకే ఇచ్చినావు కదా, ఆ ఆస్తి మా 3కి 3 భాగాలు పంచిస్తే మేము మిమ్మల్ని స్థానం కల్పించి కొంచెం చూసుకుంటామని వాళ్ళు కూడా అక్కడి నుంచి వెళ్ళడం జరిగినది. గత 15 రోజుల నుంచి గూడూరు బస్టాండ్లోనే వాళ్ళు ఉంటున్నారు. అది కాకుండా ఇక్కడ స్థానికంగా ప్రజాప్రతినిధులు కానీ ఇక్కడ అధికారులు వారికి సహాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నారు.
रियासत आंध्र प्रदेश की वजीर रोजा ने जिला अल्लूरी सीतारामा का दौरा किया और बाद अजान लंबी संगी के पास 3 करोड़ के सरफे से तामीर करदा हरिता रिजॉर्ट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अरकू रुकने असम्बली माधवी, रुकने असम्बली भाग्यलक्ष्मी, ZPTC चेयरपर्सन सुभद्रा के साथ मिलकर रक्स भी किया। माचरला में YCP कारकुनों की गुंडागर्दी में इजाफा होता जा रहा है। कानून साज कौंसिल के साबिक चेयरमैन MM शरीफ ने कहा कि जगनमोहन रेड्डी हुकूमत शिकस्त के खौफ से इस तरह की हरकतें कर रही है। ज़िले मगरबी गोदावरी के नरसापुर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम अरकान YCP अरकान से खौफ नहीं खाते। ఏదైతే నిన్న జరిగిన సంఘటన ఉందో ఆంధ్ర రాష్ట్ర చరిత్రలో ఇంత దారుణ సంఘటన ఎప్పుడు జరగలేదు. ఒక ప్రతిపక్ష పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ బ్రహ్మారెడ్డి గారు బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు ఏదైతే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెలుగుదేశం పార్టీ పిలుపు మేరకు ఈ రాష్ట్రానికి ఇదేం కర్మ అనే కార్యక్రమాన్ని ఆయన తీసుకొని 5 గంటలు ఆ ప్రాంతంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి 6 గంటల ఆ ప్రాంతంలో మున్సిపల్ ఆఫీస్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి అక్కడ వైఎస్ఆర్సీపీకి చెందిన తుర్కా కిషోర్ ఎవరైతే ఉన్నారో గతంలో కూడా ఇటు ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల్ని కొట్టడానికి హతమార్చడానికి ప్రయత్నం చేసిన సంఘటన ఎవరు మర్చిపోలేదు. మరి ఈనాడు ప్రజాస్వామ్యయుతంగా ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్న దురదృష్టకరమైన పరిపాలనని దుష్ట పరిపాలనని ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా ప్రతిపక్ష హోదాలో మరి తమ కార్యక్రమం నిర్వహించుకుంటుంటే అటకాయించి అడ్డుకొని దాడి చేయడం జరిగింది. దాడి చేసినప్పుడు అక్కడ పోలీసు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, ఎవరు కూడా అడ్డుపడలేదు. ఆ రకంగా నియోజక ఇన్ఛార్జిని కానీ ముఖ్యమైన నాయకులందరినీ ఇబ్బంది పెట్టి దాడి చేసి అక్కడి నుండి బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారిని పోలీసు వాళ్ళు పికప్ చేసి అక్కడి బయటికి తీసుకుపోతే వాళ్ళు అరాచకం సృష్టించారు. 200 మంది ప్రణాళికబద్ధంగా దాడులు చేసి ధ్వంసం చేశారు. 5 కార్లను తగలబొట్టారు, 5 కార్లను ధ్వంసం చేశారు, 10 మోటార్ సైకిల్ని ధ్వంసం చేశారు. ఇళ్లలోకి చొరబడి ఇళ్ళు తలుపుల్ని పగలగొట్టి కిటికీల్ని పగలగొట్టి అతి దారుణంగా మరి ఒక బందిపోటు దొంగలు కూడా రాత్రి సమయంలో అటువంటి చర్యలకు పాటుపడరు. వీళ్ళు బరి తెగించి పోలీసు వారి సమక్షంలో పోలీసు వాళ్ళని మరి చూస్తుండగా వారు 200 మంది తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల మీద, బ్రహ్మారెడ్డి గారి ఇంటి మీద, సానుభూతి పరుల మీద, ముఖ్య నాయకుల మీద వెళ్ళి దాడి చేసి ఇళ్లని ధ్వంసం చేయటం, ఇళ్లలో సామాన్లు ధ్వంసం చేయటం, అందులో ఉన్న నగదుని కాజేయటం, అదే రకంగా బంగారాన్ని కాజేయటం, ఇది పరాకాష్ట. ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి మరి తీరని మచ్చ. ఇది ఈనాడు రాష్ట్రంలో మీకు అధికారం అప్పచెప్పింది మీరు చక్కగా పరిపాలన చేయాలని, శాంతియుతమైన పరిపాలన చేయాలని, అందరికీ మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వాలని
ఉద్దేశంతో పరిపాలించారు తప్ప ఈ రకంగా మాచర్లలో తెలుగుదేశం పార్టీ పేరు చెబితే ఎవరు కూడా రాకూడదు. गुडूरू में वन टाउन पुलिस ने रोडी शीटर्स के लिए काउंसलिंग मुनक़िद की और उन्हें तर्ज ज़िंदगी बदलने का मशवरा दिया और मुआशरे में एक इज़्ज़त की ज़िंदगी बसर करने का भी उन्होंने मशवरा दिया। गुडूर के वन टाउन पुलिस के DSP सूर्या नारायण रेड्डी की क़यादत में काउंसलिंग की गई। వేషం మారుస్తావా అని ఒక్క నాకు తెలియదు. ఎట్ట మారితే నాకు తెలియదు. అప్పుడే వెళ్ళి వేషం మార్చాలి. మిగతా వాళ్ళు కొంచెం చెప్తారు కదా, ఇక్కడైనా కానీ క్రిమినల్ కేసు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారంటే మీరు ఎప్పుడు చాలా సీరియస్ యాక్షన్ మీరు చేసిన దానికి తప్పు కంటే మీరు గమనించాలి. నేను చెప్పాం మీరు కానీ ప్రజలకి కావాలి ఎగరేస్తా కావాలి బీచ్లు పోతుంటే రోడ్డు మీద రోడ్డు తరగకుండా మోటార్ సైకిల్ అడ్డం పెట్టుకుని రోడ్డుకి అడ్డం ఉన్నా మీరు నేను చూస్తాను కొంతమంది రోడ్డు మీద నిలబడి మారుతుంటారు. తుక్కు తీసేస్తాం ఒక మొత్తం వచ్చి పనిచేసి బయట వచ్చి పనిచేస్తే పనిచేసి జాగ్రత్త అంతకు మించిన వ్యవసాయ చేసామంటే పోలీసులు ఎదురు దిగావా. గూడూరు టౌన్లో ఉన్న రౌడీ షీటర్స్ని అన్సోషల్ ఎలిమెంట్స్ కొంచెం వీళ్ళు ఈ మధ్యకాలంలో కొంచెం మర్డర్ కేసులు ఇన్వాల్వ్ అవడం, 307లో ఇన్వాల్వ్ అవడం, అన్సోషల్ ఎలిమెంట్స్ చేస్తున్నారని చెప్పి మాకు రాబడి సమాచారం మేరకు అందరిని పిలిపించి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఏమాత్రం ఎవరైనా కానీ ప్రజలకు ఇబ్బందికరంగా వాళ్ళ ప్రవర్తన కానీ లా అండ్ ఆర్డర్ బ్రేక్ చేసినట్టు కానీ ఉన్నదానికి కొంచెం సమాచారం మేరకు అందరినీ పిలిపించి వాళ్ళకు వార్నింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఏమాత్రం లా బ్రేక్ చేసి రోడ్డు మీద పోయే కొంతమంది అమాయకుల్ని కొట్టడం, సెల్ ఫోన్లు తీసుకోవడం, తాగి వాళ్ళు మందు తాగి కూడా కొంతమంది ఇబ్బందికరంగా ట్రేడ్ చేస్తారని మాకు రాబడే సమాచారం ప్రకారం అందరినీ ఈరోజంతా రౌడీస్ని కానీ సస్పెక్ట్స్ అంటే దొంగతనాలు చేసేవాళ్ళు కూడా దొంగతనాలు కూడా ఈ వర్షాకాలంలో కొన్ని షాపుల్లో కొంచెం దొంగతనాలు జరుగుతున్నాయి. మీరు హౌసెస్లో ఉంటారు కాబట్టి కొన్ని షాపుల దగ్గర జరుగుతున్నాయి. వాటి కూడా సస్పెక్ట్స్ కేడీస్ని కానీ అందరినీ పిలిపించి ఈరోజు అందరికీ కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ పై అధికారుల ఆదేశం ప్రకారం మా డీజీపీ గారు, మా ఎస్పీ గారు ఆదేశం ప్రకారం మా పోలీస్ ఆఫీసర్లు అందరూ కూడా ఈరోజు అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లో కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఏ దొంగ వచ్చాడు, ఎవరు ఎదవ వచ్చాడు చెప్పాలి మీరే చెప్పిన తర్వాత మీ గురించి మంచిగా ఉంటే అప్పుడు తీసేస్తాను. అదేనా మీరు మంచిగా ఉంటే నేను తీసేస్తాను గ్యారెంటీ. మీరు ఎవరు పట్టిస్తారు అక్కడ కూడా పట్టించి మీరు గ్యారెంటీ మీరు సీక్రెట్గా ఉంటారు. మీ పేరు బయట పెట్టకుండా మేము చేస్తాము. మీ పేరు బయట పెట్టాం కానీ నెక్స్ట్ ఛాన్స్లో మీకు తీసేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. ज़िले डॉक्टर BR अम्बेडकर के इलाके गन्नावरम के अंबाजीपेट एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी के चेयरमैन V वेंकटराजू, वाइस चेयरमैन N नागराजू, डायरेक्टर्स की हलफबरदारी तकरीब अंबाजीपेट मार्केट यार्ड में मुनक़िद हुई। इस मौके पर रुकने राज्यसभा सुभाष चंद्र बोस, वजीर P विश्वरूप, अमलापुरम रुकने पार्लियामेंट अनुराधा, गन्नावरम रुकने असम्बली के चिट्टी बाबू व दीगर ने शिरकत की। ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మొన్న ఒక మాట చెప్పారు, రాబోయే ఎన్నికల్లో జరగబోయేది క్యాస్ట్ వార్ కాదు, క్లాస్ వార్. అంటే పేదవాడికి ధనికుడికి జరిగే వారు రాబోయే ఎన్నికలు చెప్పారు. అంటే రాబోయే ఎన్నికల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వాన్ని అధికారంలో తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది. ముఖ్యంగా పేద మధ్య తరగతి వారి ఉన్నత ఉందని తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇన్ని రకాల సంక్షేమ అంబాజీపేట వైస్ చైర్మన్గా రాజ్యాంగమునకు బద్ధుడనై చట్టబద్ధంగా నిస్వార్థంతో నిజాయితీతో బంధుప్రీతికి అతీతముగా ప్రజాసేవ మరియు రైతు సేవయే ధ్యేయముగా పరిపాలన చేయగలనని అంబాజీపేట
వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ అభివృద్ధికి అహర్నిశలు కృషి చేయగలనని మనస వాచ దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేయుచున్నాను. ఇప్పుడు 2023 నుంచి 2750 రూపాయలు ఏదైతే మాట ఇచ్చారో అప్పుడే చెప్పారు, అంచెలంచెలుగా పెంచుకుంటూ పోతానని చెప్పాడు. అంతేగాని 3000 ఇస్తానని చెప్పలే. మేమందరం అడుగుదాం, సార్ 3000 ఎలాగ ఇస్తారు కాబట్టి ఇస్తానని చెప్పండి అని. లేదు, తప్పు చెప్పకూడదు. మనం ఏదైతే మనం మాట ఇచ్చాం. 95 उर्दू खबरनामे के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। फलकनुमा पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में कार्डन सर्च प्रोग्राम मुनक़िद। कुशाईगुड़ा पुलिस मुलाजिम ने फुट्टी का मुजाहरा करते हुए बचाई नौमौलूद की जान। जिले जगतियाल में शौहर के हाथों बीवी के बेदर्दाना कत्ल की वारदात। रियासत आंध्र प्रदेश की वजीर रोजा के हाथों 3 करोड़ के सरफे से तामीर करदा हरिता रिजॉर्ट का इफ्तिताह। इसी के साथ ही 95 उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।